مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ووکیشنل کورس مکمل کرنے والی خواتین اور لڑکیوں میں اسناد، سلائی مشینیں اور بیوٹی کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بانی صدر نشین اکبر الدین اویسی نے کنیز فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس ریاست نگر جمال کالونی میں ووکیشنل کورسز مکمل کرنے والی خواتین اور لڑکیوں میں اسناد، سلائی مشینیں اور بیوٹی کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی تعلیمی اور فلاحی وسیع خدمات کی تفصیلات پیش کی۔ فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا کہنا تھا کہ وہ پرانے شہر کو جہالت کے مرکز کے بجائے علم و ہنر اور کامیابی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ سعید آباد پولیس اسٹیشن حدود میں رات دیر گئے پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی لی۔ گاڑیاں چلانے والوں کے ڈرائیونگ لائسنس و دیگر دستاویزات کی بھی جانچ کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں آئندہ منعقد تہواروں کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس بیشتر اقدامات کر رہی ہے۔ سعید آباد پولیس اسٹیشن حدود میں سب انسپکٹر وی سیدمہ اور ان کی ٹیم نے سنکیشور بازار میں رات دیر گئے گاڑیوں کی تلاشی لی۔ اس دوران گاڑیاں چلانے والوں کے دستاویزات کی بھی جانچ کی گئی۔ تلاشی مہم کے دوران ٹرپل رائڈرز کو بھی پکڑا گیا اور انہیں کاؤنسلنگ دی گئی۔ رات کے اوقات میں کام کرنے والے ڈیلیوری بوائز کو پولیس افسران نے مشورہ دیا کہ وہ رات دیر گئے تک اکیلے گھومنے سے گریز کریں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ڈیلیوری کا کام جلد از جلد مکمل کر لیں۔ شہر حیدرآباد کے سعید آباد علاقے میں ایک خانگی اسکول ٹیچر کے LKG کے طالب علم کو ٹفن باکس سے مارنے کا واقعہ پیش آیا۔ کمسن لڑکے کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ ذرائع نے بتایا کہ سعید آباد علاقے میں واقع لٹل انڈین اپر پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر نے مبینہ طور پر LKG کے ایک طالب علم ایشور کے سر پر ٹفن باکس مارا، جس کے نتیجے میں بچے کے سر پر شدید چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے 3 ٹانکے لگائے۔ اس واقعے نے خاندان کو شدید پریشانی میں ڈال دیا اور انہوں نے اپنے بچے کی حفاظت کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس واقعے کے بعد لڑکی کے والدین نے سعید آباد پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے ٹیچر کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ والدین اور مقامی افراد نے اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد ریتو بندھو اسکیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر KTR کی زیر نگرانی پرگی میں مختلف جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان بھارت راشٹریہ سمیتی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ تلنگانہ کے حصول کے لیے بھارت راشٹریہ سمیتی نے سخت محنت کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کسانوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی فراہم کی گئی۔ کسانوں کے کھاتوں میں 73,000 کروڑ روپے جمع کروائے گئے۔ موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے KTR کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد ریتو بندھو اسکیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین کے ہاتھوں چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی میں واقع پارٹی دفتر میں چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مقامی لیڈرز بھی موجود تھے۔ تقسیم کیے گئے چیکس کی مالیت 12,75,000 روپے تھی۔ وقار آباد ضلع میں ٹرائبل ویلفیئر کالج کی طالبات نے تدریسی عملے کی تقرری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ وقار آباد ضلع کی پرگی حدود کے تنکل گڈا میں تلنگانہ ٹرائبل ویلفیئر گرلز جونیئر کالج کی طالبات نے تدریسی عملے کی تقرری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ان کا الزام ہے کہ کالج میں پچھلے 2 ماہ سے ریاضی اور کیمسٹری کی کوئی فیکلٹی نہیں ہے، اور جب اس مسئلے کے بارے میں انتظامیہ سے سوال کیا گیا تو انہیں ڈیجیٹل کلاسز سے استفادہ حاصل کرنے کو کہا گیا۔ طلبہ نے مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فیکلٹی کی عدم موجودگی میں وہ ڈیجیٹل کلاسز سے کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر
कुछ सवाल पूछने होंगे तो वो किससे पूछेंगे। एहतजाज करने वाले तलबा ने मुतनब्बा किया है कि वो उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक अहल असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हो जाती। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मुदाखलत करते हुए फौरन असातिज़ा का तकर्रुर नहीं किया तो वो शाहराह पर एहतजाज करेंगे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी मरहूम सैयद खादर मोहिउद्दीन वहीद खादरी के गुरसा को अबूरी इमदाद हवाले की गई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नुमाइंदगी पर सदर उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान की हिदायत पर एकेडमी के अहदेदार और असिस्टेंट डायरेक्टर वी कृष्णा मरहूम सहाफ़ी के मकान वाक़े हुमायूं नगर पहुंचे और शख्सी तौर पर पसमानदगान को पुरसा देकर अबूरी इमदाद हवाले की। इस मौके पर मरहूम के भाई व सीनियर सहाफ़ी खालिद खादरी, फेडरेशन के अहदेदारान एम.ए. माजिद, सैयद गौस मोहिउद्दीन, साजिदा बेगम सना और हसन इरफान मौजूद थे। फेडरेशन ने उर्दू एकेडमी के अलावा मीडिया एकेडमी से इमदाद व मरहूम की अहलिया को वजीफ़ा दिलाने का तयक़ुन दिया है। फेडरेशन ने महबूब नगर टाउन से वाबस्ता मरहूम फ़ोटो जर्नलिस्ट तौहीद के पसमानदगान को मीडिया एकेडमी से इमदाद व वजीफ़े की इशराई के दस्तावेज़ात भी दाखिल किए हैं। उर्दू एकेडमी से भी इमदाद के लिए नुमाइंदगी की गई है। आपको याद दिला दें कि सदर नशीन उर्दू एकेडमी तेलंगाना ताहिर बिन हमदान की जानिब से रियासत के मरहूम उर्दू सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान की माली इमदाद में इजाफा करते हुए उसे 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से मुसलसिल नुमाइंदगियों के बाद ये इक़दाम किया गया है। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की कमिश्नर आर.वी. कर्नन ने शहर में 15 और 16 अगस्त को मसालख और गोश्त की दुकानें बंद रखने की हिदायत दी है। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर आर.वी. कर्नन ने अवामी जज्बात और त्यौहार की अहमियत का हवाला देते हुए 15 अगस्त को यौम आज़ादी और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर मसालख और गोश्त की दुकानात बंद रखने की हिदायत दी है। कमिश्नर ने इस ज़िम्न में अहकामात जारी करते हुए हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 15 और 16 अगस्त को शहर में गोश्त की दुकानात और मसालख बंद रखे जाएं। बीआरएस एमएलए गंगुला कमलाकर ने महकमा आबपाशी की जानिब से करीमनगर में लोअर मनियार डैम के पुश्ते से मुत्तसिल बदकम्मा और हुस्नापुर कॉलोनियों के मकीनों को नोटिस जारी करने पर नाराजगी जाहिर की। करीमनगर में महकमा आबपाशी ने लोअर मनियार डैम के पुश्ते से मुत्तसिल बदकम्मा और हुस्नापुर कॉलोनियों के मकीनों को नोटिस जारी किया। हुकाम ने डैम सेफ्टी रूल्स का हवाला देते हुए नोटिस में कहा कि डैम के पुश्ते के 200 मीटर के अंदर रहने वालों को मुतबादिल रिहाइश तलाश करनी चाहिए। मुतासरीन ने एमएलए गंगुला कमलाकर से मुलाकात करते हुए इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया और उन्हें बताया कि वो पिछले 30 सालों से वहां रह रहे हैं और इस तरह से नोटिस देकर उन्हें मुतबादिल रिहाइश तलाश करने को कहा जा रहा है। एमएलए गंगुला कमलाकर ने महकमा आबपाशी के अफसरान पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें मुतनब्बा किया कि वो गरीब लोगों को दिए गए नोटिस फौरी तौर पर वापस ले लें। उनका कहना था कि अगर गरीबों के मकानात गिराए जाते हैं तो भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ज़मीनी सतह पर तमाम कोशिशें की गई, लेकिन मरकज़ इस मामले में ताउन नहीं कर रहा है। दिल्ली का दौरा कर रहे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ज़मीनी सतह पर तमाम इक़दामात किए गए, लेकिन मरकज़ की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि सदर जमहूरिया के पास बिल भेजा गया था, लेकिन वो 4 महीने से ज़ेरे इल्तिवा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएसी का इजलास जल्द ही हैदराबाद में होगा और इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि पार्टी को अब क्या कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो 42% तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज के लिए कौमी सतह पर लड़ने के इरादे से दिल्ली आए थे और 10 दिन पहले सदर से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन सदर जमहूरिया की जानिब से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। रेवंत रेड्डी का कहना था कि जब तक सदर जमहूरिया की मंजूरी नहीं मिल जाती, तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना कानूनी तौर पर
درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ہائی کمان اور ان کی حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انہیں صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے سے روکا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے صدر سے ملاقات کا وقت نہ ملنے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تلنگانہ کے عوام کی توہین ہے۔ AIMIM کاروان MLA قاسم محی الدین نے GHMC کے عہدیداروں کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے باکس ڈرین، سیوریج لائن، VDCC روڈ و دیگر کا معائنہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے جمعرات کو GHMC کے عہدیداروں اور پروجیکٹ عہدیداروں کے ہمراہ ٹولی چوکی، گولکنڈہ، بنجارہ دروازہ، بڑا بازار، چھوٹا بازار، لنگر ہاؤس، افسر کالونی، موتی دروازہ و دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے باکس ڈرین، سیوریج لائن، VDCC روڈ و دیگر کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران MLA نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ جاری کاموں کو تیزی سے مکمل کریں۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ جگتیال ضلع کے ناچو پلی گاؤں میں کانگریس لیڈر کی والدہ کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر قاتلوں کی تلاش کا آغاز کیا۔ کانگریس MLC جیون ریڈی کے پیروکار گنگا ریڈی کے قتل کے واقعے کے بعد جگتیال ضلع میں ایک اور وحشیانہ قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم حملہ وروں نے کوڈی میل منڈل کے ناچو پلی گاؤں میں کانگریس لیڈر اور سنگل ونڈو چیئرمین M راج نرسنگ راؤ کی والدہ پریم لتا کا بہیمانہ قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون کو لاٹھیوں سے مارا پیٹا گیا اور حملہ وروں نے بعد میں اس کی نعش کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب خاتون اکیلی تھی۔ مقامی لوگوں نے جمعرات کی صبح نعش ملنے کے بعد پولیس کو اطلاع کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچایا اور ایک مقدمہ درج کر قاتلوں کی تلاش کا ఆగాజ్ కియా। మేనేని ప్రేమలత 70 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఆమె చనిపోయిందని వాళ్ళ కోడలు మేనేని స్వర్ణలత వచ్చి కంప్లైంట్ చేయగా అటు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇక్కడికి వచ్చినాము। ఇక్కడికి వచ్చి చూడగా దీంట్లో మేనేని ప్రేమలతని ఎవరో గుర్తుతెరని వ్యక్తులు రాత్రి సమయంలో కొట్టి ఈడ్చుకెళ్ళి బావిలో పడవేసినట్టు అవుపడుతున్నది। దీంట్లో ఇంకా ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ నడుస్తున్నది। తర్వాత విషయాలు తర్వాత తెలియదు। آزاد سماج پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے روس سے تیل خریدنے پر ہندوستان پر 25% اضافی ٹیرف عائد کرنے پر کہا کہ اس سے ملک کی معیشت اور صنعت کاروں کو نقصان ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ روس سے تیل خریدنے پر ہندوستان پر 25% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ آزاد سماج پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے اس سلسلے میں کہا کہ اس اقدام سے ملک کی معیشت اور صنعت کاروں کو نقصان پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر 1000 روپے کی مصنوعات کی قیمت 1500 روپے ہوگی تو اس سے فروخت میں کمی آئے گی اور صنعت کاروں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ حکومت ہند کو اس کا کوئی ٹھوس حل سوچنا چاہیے۔ اگر ہندوستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی تو کوئی بھی ملک کے خلاف ایسے اقدامات نہیں کر سکے گا۔ دیکھیے، اس سے ہماری ارتھ ویوستھا کو اور ہمارے جو ادیوگ چلانے والے لوگ ان کو بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ جب جو چیز پہلے 1000 روپے کی مل رہی تھی اب وہ 1250 کی یا 1500 کی ملے گی تو بجٹ جب گڑبڑائے گا تو لوگ جو ہے مارکیٹ میں ان کی سیل کم ہوگی۔ اس سے ہمارے جو یہاں چھوٹے چھوٹے ادیوگ چلانے والے لوگ ہیں، ادیوگ پتی ہیں، بزنس مین ہیں، ویاپاری، ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ سرکار کو اس پر ٹھوس حل نکالنا چاہیے۔ سرکار تو کہتے کہ ہمارے متر ہیں، آدرنیہ پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ ہمارے متر ہیں ٹرمپ جی، تو متر ہمارے ساتھ ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپ رہا ہے؟ متر سے بات کرنی چاہیے اور ہمارے ویاپاریوں کے ہتوں کی رکشا کرنی چاہیے۔ ہماری فورن پالیسی اگر اچھی ہوگی تو شاید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دیش ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں لے گا۔ ریاست تلنگانہ کے جگتیال ضلع سے تعلق رکھنے والا ایک خلیجی تارکین وطن سعودی عرب سے ہندوستان واپسی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جگتیال ضلع کے کوٹلہ سے تعلق رکھنے والا آر سریدھر کئی سال پہلے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب گیا تھا
वो सऊदी अरब से वतन वापस लौट रहा था कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सऊदी अरब से हैदराबाद के लिए वो एक परवाज में सवार हुआ और दौरान सफर उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तैयारे के अमले ने उसकी हालत देख फौरन मुंबई हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद CPR किया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचाने में नाकाम रहे। डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। श्रीधर के पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटियां शामिल हैं। इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से SIR पर बहस कराने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा किया है। बिहार में SIR के नाम पर वोट चोरी किए जाने का दावा करते हुए इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने जुमेरात को भी पार्लियामेंट के मकर द्वार पर एहतजाज किया। हुकूमत से SIR पर बहस कराने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा भी किया। एहतजाजियों का कहना था कि बीजेपी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बिहार के लोगों के हक राय दही को छीनना चाहती है। ये सरासर नाइंसाफी है और वो इसके खिलाफ पार्लियामेंट में बहस चाहते हैं। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत सवालात से बचने के लिए ऐवान को बार बार मुलतवी किए जा रही है और बहस से भाग रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबी फहरिस्त से छेड़छाड़ करने पर नुक्ताचीनी की। कहा, जमहूरियत की बुनियाद एक शख्स एक वोट आज खतरे में है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्क के इंतखाबी निज़ाम पर संगीन सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने इदा किया है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटरों की फहरिस्त में छेड़छाड़ की गई, जाली वोटरों के नाम जोड़े गए और इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत को मजरू किया गया। राहुल गांधी का कहना था कि जमहूरियत की बुनियाद एक शख्स एक वोट आज खतरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट यानी डिजिटल फॉर्मेट में वोटर डेटा इलेक्शन कमीशन से मांगा ताकि इसका तज्जिया किया जा सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब वोटर लिस्ट अवाम की मिल्कियत है तो उसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि पार्टी के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट का तज्जिया किया और ये पाया कि 5 महीनों में इतने नए राय दहिंदों का इंदराज किया गया है जितना गुज़िश्ता 5 वर्षों में भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में वोटरों की तादाद मुकामी आबादी से भी ज़्यादा है। ये बात नाकाबिल यकीन है और इसमें संगीन धांधलियां पाई जा रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लिस्ट भी दिखाई और कहा कि हमने हर शख्स की तस्वीर से जांच की कि आया वो कहीं और तो दोहरा नहीं आ रहा है। 11,000 ऐसे मुश्तबा वोटर्स पाए गए जिन्होंने मुबैना तौर पर 3 बार वोट डाला। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उसने न सिर्फ वोटर लिस्ट देने से इनकार किया बल्कि जांच से बचने के लिए क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली कर CCTV फुटेज तक रसाई को भी महदूद कर दिया। उनके मुताबिक ये फुटेज इस बात का अहम सबूत बन सकती थी कि किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन खुद को शफाफियत से बचा रहा है, न वो वोटर लिस्ट दे रहा है और न CCTV फुटेज। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मिली भगत है। कांग्रेस रहनुमा ने जोर देकर कहा कि इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह की जानी चाहिए और तमाम वोटर लिस्टें फौरी तौर पर अवाम के लिए जारी की जानी चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।